ਕਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਡੰਡੋਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਜੈਸੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, 12 ਮਾਹ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਸਕਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਫਤਿਹ ਸਨਿਮਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਲ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜੰਦਾ ਲੋੜੀਏ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵਨ। ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਵਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸ ਨ ਦੇਈ ਬਨ। ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਹਰ। ਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 90 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਥ ਨੇ। 90 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਆਮ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਵੱਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ? ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵੀ ਵੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਲ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਲ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਅਰਥ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਰਥ
नहीं है हर शब्द का। हर दा मतलब ਕਾਂ भी होंदा है, हर दा मतलब खोता भी होंदा वे, हर दा मतलब हाथी भी होंदा है, हर दा मतलब हर लैना लुट लैना भी होंदा वे, हर दा अर्थ पानी भी होंदा है, हर दा अर्थ डड्डू भी होंदा है, हर दे अर्थ सप भी होंदे ने। एक एक शब्द दे कई कई अर्थ होंदे ने, एक अर्थ नहीं ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤਨੇ ਟੀਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੱਤੋ ਦੀ ਗਲੀ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ, ਫਰੀਦਕੋਟੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ, ਟਕਸਾਲੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੋ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, श्रीमान संत बाबा हरी सिंह जी रंधावे वाले, उन्होंने भी टीका हुण कीता वे, बड़ा अच्छा टीका है, वो भी बड़ी खोज भरपूर टीका है। वो भी जपजी साहब दे 50 तो भी वध टीके हैं। आचार्य रजनीश ने कीता है, विनोबा भावे ने टीका कीता है, सिख विद्वाना ने तो कीते ही हैं, लेकिन अनमतियां ने भी, दूसरे विद्वाना ने भी बड़े टीके किए हैं जपजी साहब दे, क्योंकि गुरबाणी अगाध बोध है, इहदा कोई अंत नहीं है। इन्हां दे कदी भी अर्थ एक नहीं हो सकते हैं, ये बदलते रहने ने अर्थ। ज्यों ज्यों मनुख की खोज थले जाएगी, डूंघाई विच जाएगी खोज, त्यों त्यों इन्हां दे अर्थ बदलणगे। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी गुरु ग्रंथ साहब जी की संपादना करके बस इतना ही लिखिया है कि मैं कीता न जाता हराम खोर हों, क्या मुँह देसा दुष्ट चोर माफ करना, तेरा कीता जातो नाही मैनो जो कितोई, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पियो। ये तो परमात्मा ने तरस कर लिया है, मेरी कोई समर्था नहीं है। गुरु अर्जन देव जी महाराज, क्योंकि गुरबाणी अकाल पुरख वाहिगुरु जी है, इन्हां दे कदी भी असी ये नहीं कह सकते कि इस पंक्ति का बस यही अर्थ है और कोई अर्थ नहीं है, असी नहीं कह सकते। हाँ, हर शब्द दे कई कई अर्थ हैं, कई अर्थ। चलो मैं एक दोहरा सुनाना। हर बोलियो हर सुनियो, हर आयो हर के पास, हर तो हर में मिल गयो, हर उठ गयो निराश। इहदे विच हर शब्द काफ़ी बार आया है। देखो जी, असी दे सीधे अर्थ करिए तो हर बोलियो हर बोलिया, हर सुनियो हर ने सुनिया, हर बोलिया हर ने सुनिया, हर आयो हर के पास, फिर हर ने सुनिया, जेड़ा हर बोलिया उदी आवाज़ सुन के हर को लाया, हर उठ गयो निराश, हर तो हर में मिल गयो, हर उठ गयो निराश। जदों हर ने वेख्या कि हर मेरे कोल आ गया तो हर दे विच मिल गया ते हर निराश ही चला गया है। एक पहेली जी बन गई है। अर्थ हुण इस दे देखो, हर बोलियो हर बोलिया, इत्थे हर दे अर्थ ने मेंढक, बरसात दे दिन ने, डड्डू बोलिया वे पानी दे किनारे ते मेंढक। हर सुनियो हर ने सुनिया, इत्थे हर दे अर्थ ने सप, एक हर दे अर्थ ने मेंढक, दूसरे हर दे अर्थ ने सप। मेंढक बोलिया ते सप ने सुनिया। हर आयो हर के पास, हुण हर जिहड़ा सप है
ਉਹ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਪ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਿय ਭੋਜਨ ਹੈ मेंढक। हर तो हर में मिल गयो। हर मेंढक जदों उसने वेख्या भी हर सप मेरे कोल आंदा पिया वे, हर तो हर में मिल गयो, डड्डू ने छाल मारी ते पानी दे विच मिल गया, पानी दे विच चला गया। हर तो हर में मिल गयो, इत्थे हर दे अर्थ पानी ने। हर उठ गयो निराश, जदों डड्डू पानी दे विच चला गया तो हर जिहड़ा सप सी उन्हें वेख्या भी हुण तां डड्डू है नहीं है। हर उठ गयो निराश, वो फिर खाली हाथी उत्थों चला गया। शब्द इक्को ही है हर। हर अर्थ दे, हर शब्द दे कई कई अर्थ ने, बहुत सारे अर्थ ने। महाराज सच्चे पातशाह इत्थों शुरुआत करते हैं कि हर जेठ जुड़ंदा लोड़ी है। हर परमात्मा जेठ, जेठ कहंदे ने वड्डे नूं, जो वड्डा हुंदा है। जिहड़ा जेठ दा महीना है ना, ये भी वड्डा हुंदा है। वैसे तो दिन तो 24 घंटियां दा ही हुंदा है, लेकिन दिन वड्डे हो जाते ने, रात छोटी हो जाती है। सब तो वड्डे दिन जेठ दे महीने विच ही हुंदे ने, सब तो वड्डे दिन। जेठ दा मतलब है वड्डा। घर दे विच जदों कोई बच्ची विआह के आउंदी है, उसदे पति दा जिहड़ा वड्डा भरा हुंदा है उहनूं भी जेठ कहंदे ने, क्योंकि वो वड्डा है, पति तो भी वड्डा है, उन्होंने जेठ कहा जाता है। वड्डे पुत्र नूं भी ज्येष्ठ पुत्र कहा जाता सी, संस्कृत दे विच ज्येष्ठ कहते हैं। आपने अगर महाभारत वेखी होवे तो युधिष्ठिर नूं बार बार ज्येष्ठ पुत्र कहा जाता सी। ज्येष्ठ दा मतलब है सब तो वड्डा। गुरु रामदास महाराज जी का पहला नाम भाई जेठा ही सी उन्हां दा, क्योंकि घर विच सब तो वड्डे सन, वड्डे सन। जेठ का मतलब है वड्डा। सतगुरु कहंदे ने कि हर जेठ जुड़ंदा लोड़ीए। ये जिहड़ा जेठ का महीना है वड्डा महीना है। इस जेठ दे महीने दे विच उस वड्डे परमात्मा नाल जुड़न दी इच्छा करिए, लोड़ीए, चाहत करिए। हर जेठ, हरि परमात्मा जेठ जो सब तो वड्डा है। इसनूं इस तरह भी बयान कर सकते हाँ, महीना जेठ दा है, लेकिन जेठ दे महीने दे विच उपदेश महाराज ने परमात्मा दा दिता है कि इस वड्डे महीने दे विच उस वड्डे दे नाल जुड़न दी तू चाहत कर, इच्छा कर। हर जेठ जुड़ंदा लोड़ीए। वो जेठ कितना वड्डा है। वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका होवे। वो साहिब वड्डा है, बहुत वड्डा है। महाराज तो कहते हैं कि वो इतना वड्डा है कि लेखा होए तो लिखिए, लेखे होए विनाश, नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। जे कुछ उदा लेखा होवे ना तो लिख के दसीए कि वो कितना वड्डा है। महाराज कहते हैं लेखे होए विनाश, लिखण वाले दा ही विनाश हो जाना है। जो लेखा लिखिया जाना है उदा भी विनाश हो जाना है। लेकिन उस वड्डे दियां, उस जेठ दियां सिफतां नूं, उहदे गुणां नूं कोई लिख नहीं सकदा। वो कितना वड्डा है, वो कितना वड्डा है। भगत कबीर साहब ने तो कमाल ही कर दी है। भगत कबीर कहते हैं कि कबीर सात समुंदर है मस करो। सत्तां समुंदरां दी अगर स्याही बना ली जावे, हालांकि ऐसा
हो नहीं सकता है। लेकिन मिसाल दिती भगत कबीर साहब ने, जे सत्तां समुंदरां दी भी शाही बना ली जावे, कबीर सात समुंदे मस करो कलम करो बन राए। जितनी वनस्पति है सारी नू कड़ के ते कलम बना ली जावे। जितनी वनस्पति है, मेरे ख्याल नाल इस तो वड्डा कोई प्रमाण होर हो नहीं सकता है। सत्तां समुंदरां दी स्याही होवे ते लिखण वास्ते जितनी वनस्पति है सारी नू कड़ के ते कलमां बना लिया जान। लिखण वास्ते कलम बना लवो। वसुदा कागत जो करो ते धरती नू कागज बना लिया जावे। जितनी धरती है ना, 9 खंड पृथ्वी है, इस सारी दा कागज बना लिया जावे। ते भगत कबीर साहब जी कहते ने कि हर जस लिखन ना जाए, फिर भी परमात्मा दा जस कोई लिख नहीं सकता है। फिर भी नहीं लिख सकता है। वो कितना वड्डा है। इस तो वड्डा कोई प्रमाण हो नहीं सकता है। भगत कबीर साहब दियाँ पंक्तियाँ मैं फिर दोहरा देना। कबीर सात समुंदह मस करो कलम करो बन राए। बसुदा कागद ज्यों करो हर जस लिखन ना जाए। परमात्मा दा जस फिर भी लिखिया नहीं जा सकता है। ब्रह्मे ने भी कोशिश की सी कि मैं परमात्मा दियाँ सारियां सिफतां लिख देनियां ने वेदां दे विच सारियां। लेकिन ब्रह्मे दे आखिरी शब्द पता की सन? लास्ट शब्द नेति नेति नेति। नेत नेत बखाना है। भाई गुरदास जी ने भी कहा है कि ब्रह्मे नू आखिर एक कहना पिया कि जो कुछ मैं लिख दिता वे ना, ये सब कुछ नहीं है, ये परमात्मा दी सिफत पूरी नहीं है। मत समझ लेना कि जो मैं लिखिया वे यही कुछ है, अगे कुछ और है ही नहीं है। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड़ अवर ना कोई। उस परमात्मा वर्गा दूसरा कोई नहीं है। वो इतना वड्डा है, इतना वड्डा है। वड्डा तो तां ही होवेगा ना जो उहदे वर्गा दूसरा कोई ना होवे। असी अखबारां विच पढ़ने आ ना, धरती ते जितने अमीर बंदे ने उन्हां दी कई वारी लिस्ट आउंदी है, जिन्हों कहते हैं टॉप 10 दी लिस्ट आउंदी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, 2 ਨੰਬਰ, 3 ਨੰਬਰ, 4 ਨੰਬਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 10 ਬੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ 8ਵੇਂ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, 1 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। उत्थे पता नहीं लगता है। लेकिन परमात्मा आदि काल तो 1 नंबर ते है। उहदे वर्गा दूसरा ना कोई होया ते ना कोई होना है। कोई नहीं हो सकता है। वो बस एक ही है, 1 नंबर ते ही है। कोई होर दूसरा उहदे मुकाबले च हो ही नहीं सकता है। महाराज कहंदे ने वो वड्डा जिदा अंत न सिफती कहण ना अंत, अंत न करने देण ना अंत, अंत न वेखण सुनन ना अंत, अंत न जापे क्या मनमंत, अंत न जापे कीता आकार, अंत न जापे पारावार। उदा कोई पारावार कुछ है ही नहीं है। वो इतना वड्डा है। खैर सारी जिंदगी भी लग जाए तो उस ਵੱਡੇ ਦੀ व्याख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि आपां सारे शब्द की विचार करनी है। महाराज गुरु अर्जन देव जी कहते ने हर जेठ जुड़ंदा लोड़ी है। हर जेठ, हरि परमात्मा जेठ जो सब तो वड्डा है,
ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਉਦਮ ਕਰੋ, ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ। ਜੇਠ ਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰੋਂ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਜੋ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜੇ ਖਿਆਲ ਆਵੇਗਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਜਦ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਐ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਚਾਰ ਬਣੇਗਾ, ਆਚਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀਏ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵਨ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਝੁਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਦਰ ਵਾਲਾ, ਉਸੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੇਸੰਤਰ, ਗਾਵਨ ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖਾਣਨ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਹਣ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਇੰਦ ਇੰਦਾਸਣ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰਨਾਲੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰਖੀ, ਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ। ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਝੁਕਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਟੇਕਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਜੇਠ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਵਸ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਲ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਥਲ ਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਾਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਵਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੌਣ ਪਾਣੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਤਾਰੇ ਸਿਆਰੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਹੇ ਸਦਵਾਓ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਭਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਝੁਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀਏ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਬਾਰ,
ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਡੋਲਣ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਪਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਡੰਡੋਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ। ਕਿਹਨੂੰ? ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਜੋ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਦਮ ਕਰੋ, ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵਨ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਝੁਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਵਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਈ ਬੰਨ। ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਵਣ, ਦਾਵਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਾਮਨ। ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਾਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਈ ਬੰਨ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਧਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਾ ਸਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜ ਨਾ ਸਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਚਮੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਲੀ ਰਹਿਣ ਜਾਲ ਦਿਨ ਹੂਆ, ਜੇਤੀ ਘੜੀ ਫਾਹੀ ਤੇਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਵੀ ਜਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਵੀ ਬੰਧਨ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਜੇਤੀ ਘੜੀ ਫਾਹੀ ਤੇਤੀ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਦਿਨ ਹੈ, ਰਾਤ ਹੈ, ਸਭ ਫਾਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਫਸ ਜਾਏ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਵੇ, ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਹੋਰ ਧੱਸਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਧੱਸਦਾ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਸ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗੇ ਨਿਤ ਫਸ ਹੈ, ਛੂਟਸ ਮੋੜੇ ਕਵਨ ਗੁਣੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਫਸਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਸਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਰਸ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗੇ ਨਿਤ ਫਸ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਨਏ ਨਏ ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੂਟਸ ਮੋੜੇ ਕਵਨ ਗੁੜੀ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਛੁੱਟੇਂਗਾ, ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ? ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜਿਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਵਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਈ ਬੰਦ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਹਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ, ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਕਵਿਤ ਹੈ, 4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੈਸੇ ਲੋਹੋ ਬੂਢ ਜਾਤ ਸਲਲ ਮੈਂ ਡਾਰਤ ਹੀ। ਜੈਸੇ ਲੋਹੋ ਬੂਢ ਜਾਤ ਸਲਲ ਮੈਂ ਡਾਰਤ ਹੀ, ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗੰਗ ਸਾਗਰ ਨਾ ਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੈਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੈ।
ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅੱਜ, ਇਤਨਾ ਇਤਨਾ ਵਜਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਵਜਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਤਨੇ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਵਜਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਸੇ ਜਮਕਾਲ ਬਿਆਲ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਗਰਾਸੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਤ ਹੀ ਦਾਸਨ ਦਸਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਸਦਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਤ ਦਾਸਨ ਦਸਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਮਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਈ ਬੰਨ। ਉਸ ਸੱਜਣ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੋ, ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜੋ। ਤੀਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਉਨ ਲੱਗੇ ਨਾਹੀ ਸਨ। ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਮਾਣਕ ਹੈ, ਐਸਾ ਮੋਤੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾਹੀ ਸੰਨ। ਸੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਮਨੁੱਖ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਾ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਨਾ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸੜ ਨਾ ਜਾਣ, ਪਾਣੀ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਜਿਤਨਾ ਧਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਚੋਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ, ਡਾਕੂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਡੋਬ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਜਿਤਨਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਤਨਾ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਧਨ ਦਾ ਹੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਤਨੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤਾਲੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਹਰ ਵਕਤ ਡਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਚੋਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਧਨ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੇ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੋਬੇ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਵੇ, ਪਾਏ ਨਾ ਸਕੇ ਜਾਲੇ। ਨਾ ਅੱਗ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡੋਬ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਚੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਕਦੀ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਨ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਧਨ ਆਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਡਰਦੇ ਪਏ ਨੇ।
यही कारण है कि अज जो असी देखते हैं ना साधु संतां दी हालत, कुछ साडी कौम दे भी कुछ होर अनमतां दे भी सिक्योरिटी गार्ड नाल लैके चलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, क्योंकि हिरदे दे विच तां कुछ है नहीं है। दुनियावी धन इकट्ठा कीता है, खतरा किधरे कोई मार के कब्जा ना कर लवे, साडे ते कोई कब्जा ना कर लवे। पर जिदे कोल परमेश्वर दा नाम रूपी धन है उन्होंने कोई खतरा नहीं है, वो कल्ले ही घूमते फिरदे ने, उन्होंने कोई चोर चुरा नहीं सकता है। हरनाकश ने बड़ी कोशिश की थी कि प्रहलाद दे अंदरों ये नाम कढ़ दिया, मैं नहीं कढ़ सकिया। पहाड़ तो सुटिया वे, दरखत तो सुट के मारन की कोशिश की थी, अग दे विच जलाण की कोशिश की है, पानी दे विच डुबाण की कोशिश की है, पर जो नाम अंदर वसिया होया सी ना उन्होंने कढ़ नहीं सकिया है। पाओ नहीं तस्कर पाउण न पानी, सहज विहाजी सहज ले जानी। परमेश्वर दा नाम है, इसनू कोई खतरा नहीं है, ना इसनू तस्कर चुरा सकता है, ना पानी डोब सकता है, ना अग इसनू साड़ सकती है। तो महाराज कहते ने कि सब ते खट ले दुख नहीं पाया, सही सलामत घर ले आया। परमेश्वर दा नाम ही है जो संसार तो परमात्मा तक दी यात्रा विच उन्हें साडे नाल ही जाना है। परमेश्वर दे नाम ने वही है बाबा। जय महाभयान दूत जमदले, तह केवल नाम संग तेरे चले। जय मुश्किल होवे अति भारी, हर को नाम तै नाल समारी। वो परमेश्वर दा नाम ही है जो कोई चुरा नहीं सकता है। महाराज कहते ने उस नाम नू तू इकट्ठा करन दी कोशिश कर। रंग सबे नारायणे जेते मन पावन। रंग सबे नारायणे, जितने रंग ने संसार दे विच सब परमेश्वर दे हन। ते जिहड़े रब दे प्यारे हुंदे ना उन्हां नूं फिर परमेश्वर दा हर रंग उन्हां नूं चंगा लगदा है। फिर चाहे वो दुख होवे सुख होवे या कोई आपदा आ गई है प्रकृतिक, असी तां थोड़ी थोड़ी देर बाद रब नूं मेहणे देण लग पैंदे आ। लेकिन रब दे प्यारे हर रंग दे विच राजी रहंदे न। परमेश्वर ने जिस भी रंग दे विच रखिया होवे, परमात्मा दे प्यारे कदी भी गिला शिकवा नहीं करते हैं, कदी भी नहीं। जो रब नूं प्यारा लगदा है वो रब दे भगतां नूं भी प्यारा लगदा है। रंग सबे नारायणे जेते मन पावन। जिसने परमात्मा दा रंग मान लिया है, जिसने परमेश्वर दा आनंद ले लिया है, उन्होंने फिर दुनिया का होर कोई रंग चंगा नहीं लगता है। फिर वो इक्को ही रंग दे विच ही सारे रंग ही मान लैंदा, वो इक्को ही आनंद दे विच ही सारे आनंद समा जाते हैं। फिर इक्को ही रंग दे विच हुण देखो, जैसे रंग बिरंगे परमेश्वर ने जीव जंतु पैदा किए हैं, मनुख कई रंग बिरंगे पैदा किए हैं, छोटे वड्डे काले पीले सब। रब दा प्यारा कदी किसे नाल नफरत नहीं करता है। 84 लाख जून वनस्पति जल दे जंत आकाश दे जंत, वो किसे नाल नफरत करता ही नहीं है। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन दूर परायो मन का बिरहा, तब मेल कियो मेरे राजन। वो किसे दे नाल भी नफरत नहीं करता है। कहे नानक होर अनरस सब विसरे, ਜਾਂ हर वसे मनाए। जदों हरि परमात्मा हिरदे विच वस जांदा है, फिर सारे रंग विसर जाते हैं। इक्को ही परमात्मा दे आनंद दे विच दुनिया दे तमाम रंगां दा आनंद मान लैंदा है। उस तो वड्डा क्योंकि होर कोई आनंद है भी नहीं है। महाराज सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते हैं कि जो हर लोड़े सो करे, सोई जी करन। जो परमात्मा चाहुंदा है, परमेश्वर दे प्यारे उही कुछ करते हैं। जो परमेश्वर चाहुंदा है वो तो कहते ने भी मेरा किया कछु ना होए, करे है राम होए है सोए।
ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਕੁਕਰ ਰਾਮ ਕੋ ਮੁਤਿਆ ਮੇਰੋ ਨਾਉ, ਗਲੇ ਹਮਾਰੇ ਜੇਵਰੀ ਜੈ ਖੀਚੈ ਤਹਿ ਜਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣ ਲੀਆ ਜੇ ਮਿਲੇ ਵਿਛੜ ਕਿਉਂ ਰੋਵਨ। ਆਪਣ ਲੀਆ ਜੇ ਮਿਲੇ ਵਿਛੜ ਕਿਉਂ ਰੋਵਨ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਈ ਕਹੀਏ ਤਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੋਈ ਕਹੀਏ ਧਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੈਸੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ, ਨਾਨਕ ਕਰਮਾਂ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਢੋਰ ਨਾ ਲੈਣੀ ਤਾਉਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਨਾ ਜਰਖੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਈ ਕਹੀਏ ਧਨ, ਆਪਣ ਲੀਆ ਜੇ ਮਿਲੇ ਵਿਛੜ ਕਿਉਂ ਰੋਵਨ। ਆਪਣ ਲੀਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵਿਛੜ ਕਿਉਂ ਰੋਵਨ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ। ਆਪਣ ਲੀਆ ਜੇ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉਦਮ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਲੇਗਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ ਸਤਿਗੁਰ, ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਛੜ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਮਿਲਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਾਣਨ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤਿਆਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਸਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਾਣਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਪੁਰਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਧਵ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੋਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜੇਠ ਰੰਗੀਲਾ ਤਿਸ ਧਣੀ, ਜਿਸ ਕੇ ਭਾਗ ਮਥਨ। ਹਰ ਜੇਠ ਰੰਗੀਲਾ ਤਿਸ ਧਣੀ, ਜਿਸ ਕੇ ਭਾਗ ਮਥਨ। ਜਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਠ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਠ
ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੇ, ਭਾਗਹੀਣ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾ ਖਾਵੇ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀ ਜੇ ਜੀਓ। ਇਹ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਭੇਟੇ ਗੁਰਦੇਵਾ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਮਿਟੇ ਹਰ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੁੰਨ ਫਲ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀਏ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵਨ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਨਿਭਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਜੇਠ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। क्योंकि बस जान गया मैं तेरी यही पहचान है, तो दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता है। परमात्मा दिल भी तो आ सकता है, पर वो समझ दे विच नहीं आ सकता है। वो इतना वड्डा परमात्मा है, उसके नाल जुड़न वाला भी जितना वड्डा परमात्मा है उतना ही वड्डा वो आप भी हो जाता है। जैसे बूंद सागर विच मिल के सागर दा रूप हो जाती है, आत्मा परमात्मा दे विच मिल के परमात्मा दा रूप हो जाता है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी बख्शिश करन, भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।